الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام، تحية أحلى الجنان، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور الله نور محمد، نور الله نور محمد، نور الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكشفنا غطاءك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله ridha ta'ala wa bi syafaati Rasulillah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati qarabati wa ashabil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lilailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ثم إلى حضرة جميع الملائكة الله كافة عامة، حضرة جميع الملائكة العصرة، ساداتنا ملكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإزر المنكر نكر ركب آتي رضوان مالك، والجميع الملائكة المقربين والقربين، جميع ملائكة الرحمة، جميع ملائكة الرحمة حفظة، جميع ملائكة حمد رأس كافة عامة، وحمد الكرسي كافة عامة. شيء لله لنا وضم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. حضرة جميع الأنبياء المرسلين، جميع الأولياء والشهداء الصالحين، حضرة جميع أنبياء الأزم، خصوصا Kanjeng Sayyidina Abil Khidir بل يبين ملكا أساسي إلى السلام وسلطان أولياء وخليفة الله في آخر الزمان سيدنا إمام مهدي رضي عن جميع جيوشه. اللهم يا أحد صل على سيدنا أحمد، اللهم يا أحد صل على سيدنا محمد، اللهم يا أحد صل على خليفتك المهدي أحد. حضرتي سلطان أولياء الكتب رباني الغوث الأكرم شيخ محي الدين سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي. أجتنا برحمتك نستغيث ربنا وبمعجزتهم وبشفاعتهم وباستغفارهم وبكرامتهم وبوعودهم بأنوارهم وأسرارهم جميع أصولهم وفور سلسلة والأخذهم أجمعين. ثم إلى حضرة جميع أرواح جسد آبائنا وأمهاتنا وأسراتنا، جميع جدنا وجدتنا، جميع عمنا وعمتنا، جميع أساتذتنا، جميع أساتذتنا، ثم جميع مشايخنا العارفين بالله، جميع أرواح جسد المصلى المباركة. أسأل الله أن يباركنا في حياتنا في الدارين في الدنيا والآخرة. ثم إلى هدية الفاتحة إلى نفسه diri sendiri. Anaknya sendiri. Semua bijasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والمعرفة التوفيق والهداية والرضا والعناية. الحمد لله الذي أنعمنا بكل النعمة والنعم، والحمد لله الذي المكاشفة الغيب للفقراء إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال تعالى أيضا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Saudaraku jamaah salat subuh musalla al-mubarakah, mudah-mudahan sesuai nama kita di sini lorong mubarakah dan usaha mubarakah mendapat keberkahan di dunia hingga akhirat dalam ridho dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Gusti Allah Ta'ala telah membangunkan kita setelah kita mati kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selamat berjumpa kembali pada pengajian rutin pekanan minggu keempat. Insya Allah kalau pekan keempat ini Abah Henry tidak pakai kitab tetapi tematik judulnya sesuai dengan arahan silabus dari Kabak Kesra pemerintah Kota Palembang. Bulan ini silabus kurikulum ada silabus kurikulumnya yaitu tentang LGBT. Nah, jadi kita kaji LGBT ini kita kembangkan temanya itu dalam pandangan tauhid, ma'rifat, tasawuf. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala pandangan Islam terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT. Ada yang demonstrasi kemarin tambah Q, nggak tahu apa itu Q-nya itu ya. Yang selama ini Abah Hendy cuma tahu LGBT. Apa itu LGBT? L itu lesbian, gay. Nah, gay itu atau homoseks, biseksual, transgender. Yang Q itu nggak tahu. Ternyata ada berita informasi baik media cetak, media elektronik, medsos di Palembang ini banyak LGBT. Apalagi di Jakarta ya. Kaum Nabi Lut ini ya, yang suka sesama laki-laki main pedang. Yang normal itu kan maaf ngomong itu apa? Lumpang batu ya. Kalau kita dengan cabai itu kan lumpang dengan alu ya. Ini pedang sama pedang. Itu menentang fitrah. Padahal dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Gusti Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa." Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Nah, yang namanya makhluk ciptaan Allah itu sepasang-sepasang, nggak ada yang gay, homoseks, lesbi, nggak ada. Bahkan min nafsi wahidah. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 1. Jadi judul kita ini pandangan Islam terhadap perilaku penyimpangan seksual atau LGBT. Menjaga fitrah dan akhlak umat dan dalam pandangan tauhid, ma'rifat, tasawuf. Nah, jadi kalau tema itu kan masih bebas kita buat judul sesuai dengan spesialisasi kita. Kalau Mbak Hendri kan tauhid, ma'rifat, tasawuf. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas." Yang diseru itu adalah seluruh manusia. Bukan orang beriman saja, seluruh manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Ada nggak disebut makhluk ketiga keempat? Nggak ada. Min dzakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa melainkan untuk saling kenal mengenal.
suku-suku ya, ada suku Komering, suku Jawa, suku Sunda ya, suku Melayu, suku Arab. Nah, ini ada yang mata belok, ada yang mata sipit, ada kulit kuning, ada kulit apa hitam. Nah, lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Maka ada istilah ta'aruf, itu nggak ada pacaran, yang ada ta'aruf. Setelah ta'aruf kalau cocok ya sudah menikah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling termulia di sisi kalian, di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para arifin billah, mereka mengatakan penyakit diobati bukan dibenci orangnya, fitrah dijaga bukan dicaci manusianya. Nah itu, kalau orang tasawuf tidak kasar Pak, menyelesaikan sesuatu itu dengan fitrah, moderat, wasatiyah. Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi fitrah itu maksudnya itu kesucian. Fitrahnya laki-laki itu menyukai perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Surah An-Nisa itu. Wal banin wal qanatil muqantarah. Wa dhahab wal fiddah wa qanatil muqantarah. Ditampakkan indah pada mata manusia, zuyyina. Hubbus syahawat, kesenangan syahwat kepada laki-laki, sebaliknya harta benda, perak, emas. Nah itu, dan kendaraan-kendaraan mewah. Nah itu ya. Itu fikih ya. Fitrah manusia itu menyukai yang cantik. Makanya kalau kita menikah itu ada 4 syaratnya. Tunkahul mar'atu, dinikahi laki-laki dan perempuan itu li arba'in, 4 perkara. 5 liha, pertama itu harta benda. Siapa yang tak pengen punya mantu suami istri yang kaya? Pasti bohong ya. Munafik nggak mau nyari orang kaya. Wali jamaliha, kecantikannya, ketampanannya. Wali hasabiha, keturunannya. Babat, bibit, bebet, bobot. Wali hasabiha, fazbar bizatiddin taribat yadak. Kecantikan, keturunan, walidiniha yang terakhir itu, agamanya. Fazbar bizatiddin taribat yadak, maka prioritaskanlah, utamakan akhlak agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan hidup tentram, damai. Ada pasien ke rumah Abah Hendri itu, mantan pasien itu, main snack video dapat koin saja. Ada dia duit juga, baca ditukar dengan duit, transfer dana, kapan transfer mertuanya, ngambek istrinya sampai sekarang nggak balik-balik 3 hari ini dah. Nah itu kan contoh istri tidak soleha, kabur dari rumah gara-gara duit. Padahal sudah punya anak 4. Kadang-kadangnya kita ini yang menyebabkan cerai rumah tangga itu ego, mempertahankan ego. Makanya kawin cerai, kayak artis aja kawin cerai. Mereka tidak memikirkan bagaimana kejadian kelak, perkembangan, terganggu perkembangan psikologis kejiwaan anak-anak. Ujung-ujung broken home. Ya, rata orang broken home itu yang suka kalau hari Ahad pagi di mana itu, pinggir jalan tuh yang pakai apa? Set Vespa itu. Yang hidung ditindik, lidah tindik, dan yang pakai tato-tato itu rata-rata itu. Anak broken home rata-rata, ada yang anak pejabat ada. Apa namanya? Slang, orang slang ya. Nah itu efek rata-rata orang tuanya cerai apa-apa itu. Narkoba. Nah ini pergaulan bebas. Jadi fitrah itu cermin hati yang memantulkan nur ilahi. Jika cermin kita itu kotor, bisa nggak kita ngaca? Nggak bisa, nggak dicuci. Maka cahaya tidak kelihatan. Makanya Abah tausiah subuh ini sudah bikin tulisan, tak kirim nanti ya. Kirim ke grup jamaah. Sebelum tausiah Abah tuh bikin persiapan, sudah biasa. Iqdad namanya. Suruh mengajarkan PPL itu bikin tulisan. Tulisan ini atau tausiah itu untuk menjaga di dalam syariat Islam maqasid syariah. Dalam syariat Islam itu ada 5 hal yang mesti dijaga, wajib. Pertama,
menjaga agama, menjaga akal, menjaga hati, menjaga keturunan, menjaga fisik, itu Islam. Makanya haram itu, mabuk-mabukan itu kan. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maka ada hukum waris ya. Ini fikihnya ya. Dengan tegas pada hukum syariat, makanya rahmat pada manusia. Sedang rahmat Allah itu sangat luas. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Gusti Allah itu sangat dekat pada mereka yang berbuat kebajikan, ihsan. Inna rahmatullah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Pertama, kita kaji dari aspek syariat dan dalil naqli dan akli dan ijma ulama. Pertama, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Gusti Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kalian dari jenis kamu sendiri itu berpasang-pasangan. Ini ada hubungan munasabatul ayat dengan ayat yang lain. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita berpasangan? Itu ada asbabnya, asbab nuzul ayat ini. Dulu kan Kanjeng Sayyidina Nabi Adam, nenek moyang kita, ayah kita dulu, Abul Bashar, nenek moyang manusia itu, di surga sendirian. Merasa kesepian. Ternyata bisa ditangkap perasaan kesepian ini oleh Gusti Allah Ta'ala. Sedang tidur di bawah pohon, diambillah tulang rusuknya. Itu kan simbol saja sebenarnya. Bahwasanya perempuan itu lemah, harus dilindungi oleh laki-laki. Dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Tiba-tiba setelah terbangun, ting, ada perempuan cantik di sampingnya. Langsung bangkit syahwat Nabi Adam. Tiba-tiba mau dipegang. Nanti dulu. Ada maharnya. Nah, ada maharnya. Apa maharnya? Syahadatain dengan salawat. Dan tahu, la ilaha illallah Rasulullah. Makanya, kalau belajar makrifat, iblis itu dulu makrifat. Iblis makrifatnya surga neraka. Sedangkan Sayyidina Nabi Adam alaihissalam ma'rifatnya sudah ke aras. Memandang ke aras di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini siapa yang nama Muhammad? Ini pasti orang hebat, bisa bersanding namanya dengan Allah. Itulah anak cucumu, bahan baku alam semesta Muhammad itu nanti penutup para nabi dan rasul. Dalam dirimu juga ada cahayaku, ada nur yang terpuji dari sisiku. Datanglah malaikat Jibril, akhirnya disuruh bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi, itu kan. Itulah asbabul urutnya hadis tentang salawat Jibril. Ya, kita bersalawat yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril itu. Kalau sanggup 1000 kali per hari, Masya Allah lapang rezeki kita ya. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, untuk menanamkan ketenangan, sakinah. Sakinah ini dari sakana yaskunu, sukun, maskan, tempat kita tinggal. Miskin itu artinya tenang. Dalam aspek syariat, miskin itu keterbatasan ekonomi ya. Kalau pandangan tauhid ma'rifat, miskin itu adalah orang yang tenang. Makanya kata sabda Rasul dalam hadis yang lain, artinya kurang lebih, sesungguhnya aku ini senang dengan orang miskin, duduk sama orang miskin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Nah, jangan salah memahami hadis Nabi, oh berarti senang kita miskin. Gagal paham. Itu kiasan, artinya miskin itu tenang. Bagaimana mencapai ketenangan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang alladzina amanu, mereka beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka bisa tenteram dan damai dan tenang. Kita perintah oleh Allah
memperbanyak zikir. Makanya di tarekat Khalidiyah Naqsabandiyah di Aceh ada namanya Ratib Saribeh. Ratib Saribeh itu ratib zikir yang 1000. Diambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah banyak-banyak, ingat Allah di kala pagi dan petang. Sebanyak-banyaknya kata Allah. Karena perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati itu zikir. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasal hayyul mayyit, kata Nabi. Jadi sinilah ada saya yang sering posting di TikTok tentang tasawuf. Dari secangkir kopi ini bisa mengenal Allah, kata anak. Ada. Kopi itu ada sendok, simbol tauhid alif, tidak. Ada gula. Ada apa? Ya rasanya. Dan kita ini kita aduk, itulah syariat tarekat hakikat makrifat. Ah, ribet katanya. Nggak masuk, susah saya memahami, cukup saya syariat iman dengan Islam aja. Gagal paham. Islam itu 3 pilar, iman, Islam, ihsan. Nggak boleh ditinggalkan salah satu, kata Buya Rusmi itu kan. Syariat itu untuk membenahi jasad yang ada nafsu, tarekat itu adalah untuk membenahi hati, hakikat untuk membenahi ruh dan nyawa, makrifat untuk membenahi diri yang rahasia terkandung dalam diri. Namanya orang hidup itu Islam kafah, Islam paling purna, itu sempurna. Itu lahir batin, bukan ngurus jasad baik. Jasad makan cacing. Ya balik kalau ruh, nah ruh sudah didik belum? Sudah tahu belum bapak ruhnya siapa? Apa rohaninya? Bapak rohaninya Rasulullah SAW. Makanya mengenal Allah itu, pertanyaan alam kubur itu kan nanti sekarang kita jawab di dunia ini, surga neraka tuh kita ciptakan di dunia ini. Makanya jawabnya mudah. Jangan sampai kita seperti iwak dalam banyu laut. Karena dia hidup nggak ikut asin, nggak terkontaminasi dengan asin air laut. Karena dia hidup. Begitu kolbu hati manusia, jika dia hidup tidak terkontaminasi dengan gemerlapnya kehidupan duniawi. Walaupun ia jadi gubernur, jadi presiden, nggak mau korupsi. Apalagi jadi kiai. Sekarang ini maaf ya, banyak kiai nerangi orang lain, nauzubillah ya, jadi lilin, seharusnya jadi matahari, tidak mematikan cahaya yang lain. Ini ada ustadz yang lain ngetop tersaingi, itu penyakit hati. Iman, Islam, ihsan ibarat 2 kaki. Kalau kita hanya berkutat di fikih syariat tanpa mengurusi batin kita, ibarat tubuh tak bernyawa. Allahu akbar, tak pikiran kemana-mana. Terima Allah soal kayak gitu, tapi kita latihan. Kalau fikih urusannya itu, nah contoh iman, tauhid, kita belajar sifat 20 agar kita kenal dengan asma Allah, asma zat af'al, sifatnya apa saja Allah itu, baru bisa mencintai Allah. Yang mencintai Rasulullah belajar sirah nabawi, sejarah Rasulullah. Kalau sudah tertanam rasa cinta kepada Allah Ta'ala, maka Allah tumbuhkan di dalam hati kita ini kecintaan yang sangat berlebihan daripada yang lain. Maka akan hancurlah seluruh penyakit-penyakit hati itu, penyakit ego, iri, ujub, riya, dan seluruhnya, dan keakuan diri. Baru Allah akan hancurkan itu tabiat hewan, tabiat binatang, tabiat dajjal, ibrit, jin korin, jin Islam, jin kafir menjadi kita. Baru namanya berakhlakul karimah. Hasilnya, buahnya akhlakul karimah, sidik, jujur, hidup ini amanah, tablek, fatona. Baru Allah akan masukkan taufik hidayah, keimanan yang kokoh dan kuat, dan ketakwaan yang berkualitas tinggi. Mudah ngomong iman takwa tuh. Iman itu adalah kuncinya ikhlas, sabar. Takwa itu mudah diucapkan, belum tentu yang ceramah ini baca sabar. Baru Allah akan bukakan rahasia kehidupan, tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Apa itu rahasia? Hakikat ikhlas, sabar, tawakal, syukur, ridha, nikmat, rahmat, berkah, karamah, syafaat kanjeng Nabi, dan ma'unah dan maghfirah, ampunan Gusti Allah. Tidak mudah, Pak. Perlu berguru. Man akhiru kalami la ilaha illallah jannah, itu tidak mudah. Mumpung masih ketipan hayat di kandung badan, kasur di kongkongan, telat lah kasep.
Bukan Kang Asep, Kasep. Di dunia inilah. Makanya tasawuf itu untuk mendidik manusia menjadi kembali ke fitrah. Tobat itu kembali. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Nadimna lama fa'alna minas saghair wal kabairi insyaallah. Kami bertobat kembali kepada Allah dan kami kembali kepada tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kita nak balik ke Allah. Jangan sampai tak tahu jalan pulang, ada ilmunya. Nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesali ya Allah segala dosa-dosa kami. Minas saghair wal kabair, baik yang besar maupun kecil. Insyaallah. Pertama secara sendali naklinya adalah, yang kedua dalilnya kaum Nabi Lut LGBT ini Pak. LGBT, lesbian, gay. Gay itu homoseks. Suka sesama laki-laki. Kalau lesbian itu suka sesama perempuan. Ada itu di TikTok, di apa namanya podcastnya Sumargo apa siapa itu? Oh, di podcastnya siapa? Kang Ipan Gunawan yang badan besar itu. Nah, ada seorang laki-laki cantik, lanang belagak, lanang inok. Siapa namanya? Menyesal Pak dia. Baru sekarang apa petunjuk hidayah. Jadi pelacur laki-laki ke Belanda, berduit kaya raya, mencantik mukanya. Habis operasi plastik di Thailand ya. Aku nyingok lagi siraju betina ya. Oh, suara lanang alsa. Menyesal, nangis. Ganti kelamin. Nak kembali jadi laki-laki nggak bisa, jadi perempuan sudah. Menyesal, tapi Allah Maha Pengampun ya, insya Allah. Orang-orang tasawuf itu lebih bijaksana. Secara fikih ya, tapi kalau sudah tobat kan masih terbuka pintu tobat. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80-81 Allah Ta'ala berfirman, Atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu? LGBT ini Pak, penyakit Pak, penyakit. Kalau penyakit ada obatnya berarti. Hati-hati dengan orang bisek LGBT itu, kita jilat dengan banyu liur itu nular itu. Akibatnya faja'alna 'alaiha safilaha. Quran surat Hud ayat 82. Yang ketiga, hadis dan ijma ulama. Hadis dari riwayat Imam Tirmizi, la'anallahu man 'amila 'amala qaumil Lut. Ijma 4 mazhab. Konsensus ijma 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat bahwasanya LGBT itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, termasuk dosa besar dan mungkar. Nah, kesimpulan syariatnya apa? Perbuatannya haram, menghalalkan kufur, wajib diingkari karena sudah menentang syariat Islam. Tugas syariat Islam itu menjaga maqasidus syariah, yang lima itu menjaga akal, jiwa, yang tadi yang disampaikan tadi. Yang kedua, dalam aspek tarekoh, analisisnya STHIMM. Nah, itu gelar S1. Ternyata dipresentasikan bisa analisis syariat tarekat hakikat ma'rifat dalam ma'rifat. Bagaimana solusi tasawuf dan menyelesaikan hal LGBT? Sebenarnya ihsan Pak. Orang sekarang ini lebih takut kamera CCTV buat manusia, kamera HP dibanding ke kamera CCTV. Ya Gusti Allah. Ini nak CCTV kita ada sih, Raqib Atid tidak. Malaikat hafazah. Di dunia ini lah mulut yang pintar bersilat lidah, maju tak gentar, bela yang bayar. Nah, dalam hukumnya. Kalau pengadilan ilahi, mulut dijahit oleh Allah. Al-yauma itu baca terus Yasin itu kan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kaki mereka akan memberikan kesaksian, bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini juga ada hubungan dengan surah An-Naba ayat terakhir.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ya ayat-ayat ini, Pak. Ketika itu mereka berdiri berbaris-baris. Tahu tak di yaumil mahsyar kaget gitu berbaris seperti upacara hari Senin. Tahu upacara hari Senin? Malaikat siap. Ini golongan munafik, orang yang fasik, ya. Ini golongan aulia, para wali. Ada komandan peleton masing-masing. Ada simbol agama. Ini yang bertuhan ke Yesus. Kamu penyesat, uji Nabi. Aku tak pernah ngaku Tuhan, kata Nabi Isa. Kamu dewek disesatkan oleh pendeta kamu. Aku nih Rasul, bukan Tuhan. Bukan anak Allah. Allah tak pernah punya anak. Itu nanti. Dapat kitab masing-masing. Datangan kanan, datangan kiri. Ada yang cuek dik. Nah hati-hati. Kalau tangan kan bagus. Kalau tangan kiri, nah siap-siap. Berarti nyemplung ke neraka. Tidak. Cuek dari belakang. Mendapatkan buku raport catatan di dunia. Bahkan dalam hadis lain. Dikatakan. Saking takutnya matahari sekilan kepala kita. Banjir keringat. Ini digambarkan dalam tafsir dalam surat itu. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari itu tidak ada yang bisa diizinkan oleh Allah berbicara kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Takut semua. Telanjang bulat semua. Mana sempat jelalatan di dunia mata. Sibuk sendiri-sendiri. Wah mereka. Dzalikal yaumul haq. Pada hari itu hari yang hak. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qaribah. Azab yang dekat. Yauma yanzurul bar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqul kafir, ya laitani kuntu turaba. Ngeri Pak ayat ini. Bahkan saking adilnya Allah, hewan yang zalim menganiaya saudaranya sendiri juga dapat balasan dari Allah. Hewan itu yang tak berakal, apalagi manusia. Ya pikirkan jiwa kita masih hidup di dunia ini. Secara syariat melanggar nas Al-Quran dan hadis yang mesti menegakkan hukum dan nasihat. Jalan riyadhah putus. Ini obatnya dalam aspek tasawuf ini harus dimandi ketobat ya. Dinjuk jekir. Karena penyakit itu datang dari setan. Hendri sering meruqyah pasien, ternyata banyak juga setan LGBT, jin LGBT, bukan manusia wae. Ini pernah. Ada di dusun kami itu, siapa namanya si Fulan ya? R. Kontrak naya. Punya salon, namanya si Fulan. Lanang ino. Robek, sebulan aja ke masjid. Maaf Pak Haji, aku sedang halangan datang bulan. Kapan-kapan datang halangan kau? Pakai sarung, diterapi oleh ayah, galak masjid. Ya Allah, ini ya penyakit ini ya. Mereka punya komunitas sesama mereka. Lihat sekarang kemarin, ya Allah, di Jakarta itu kan, wah ada, ya Allah. Ini. Kalau di lingkungan kita satu RT ada LGBT yang suka sama jenis, kita diam Mbak ya. Secara syariat kena balak gal walaupun rajin tahajud di malam. Tapi dengan metode wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, dengan metode, jangan dihancur-hancur ke di tangannya budak itu, jangan. Metode Islam itu bijaksana ya. Fa illam yastati fa bilisani, tak mampu dengan metode dengan tangan, dengan lisan, para kayak ustadz ya ini subuh ini kan. Nah, ini perintah dari wali kota ini langsung ini tentang LGBT ini kan. Ada program yang kemarin banyak demonstrasi. Tidak mampu dengan lisan, dengan metode, wabi qalbih, dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, itu selama-lamanya hati dengan iman dan mati. Makanya kalau dalam tarekat jalan riyadhah putus dikasih zikir karena itu dari nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu syahwat. Nafsu itu sebenarnya tergantung kita ya. Kalau kita manajemen dengan baik, dia menjadi baik. Tetapi jika manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, maka derajat kemanusiaannya yang fitrah manusia tadi yang mulia tadi lebih rendah dari hewan. Sebaliknya kalau kita bisa mendidik hawa nafsu kita, maka derajat kemanusiaan kita itu lebih mulia dibandingkan malaikat Jibril sekalipun. Makanya kalau di dalam ini ada juga termasuk salah satu ini, bukan ini ya, di TikTok itu curhat sama anak konsultasi, bah saya ini frustasi apa?
Susah nian menghilangkan kecanduan merokok. Oh, rokok itu tak haram, cuma makruh katanya. Ini sudah tak begawi, makan gaji bini, bakar duit tiap hari. Nah, itu kan apa bahasa gitu Palembangnya? Tak tahu diri itu namanya kan. Ngerokok bungkus-bungkus per hari. Mudah, solusinya kalau ingin berhenti dari ketergantungan merokok, kecanduan merokok, kata Abah, kamu konsultasi ke dokter, nggak ada duit Ustaz. Ya sudah, ngecara tasawuf gimana? Tahan nggak kamu 3 hari puasa? Justru itulah nggak sanggup. Nah ini susah. Nggak kena dewek dah, suruh puasa. Kata nggak berhenti, itu kan nafsu itu. Kalau para wali merokok, zikir bukan karena nafsu. Jadi juga merokok jujur ya. Paling-paling seminggu sebatang, ada tamu kan. Nggak pernah beli dewek, paling sebulan cuma sebatang. Menjaga perasaan istri orang kesehatan. Karena lah berani anak sesuatu yang makruh, walaupun ada yang mengharamkan, diharamkan tidak boleh. Para wali juga berzikir ya Allah. Ngumpang lewat baik asap itu kan, bukan disedot sampai habisnya enggak. Nah sekarang dengan apa kata cara tasawuf menghilang LGBT dengan banyak zikir, puasa. Jadi dia nafsu itu mujahadah namanya. Sekarang secara hakikat harus kita ajarkan bahwa yarani Allah itu maha melihat. Itulah ihsan itu. Tasawuf itu dari ihsan. Jangan anti tasawuf, nggak mau tazkiyatun nafs. Banyak istilah tasawuf sufi itu artinya shafa'ul qalbi, kesucian hati. Sama saja kan ustaz bid'ah tasawuf dalam Islam nggak ada zaman Nabi, betul. Sama saja dengan ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid. Itu bid'ah juga zaman Nabi belum ada. Keilmuan dari ihsan. Kalau kita hanya syariat tanpa bertasawuf berhakikat ibarat tubuh tak merjawa. Sebaliknya gitu, orang yang bertasawuf tanpa sholat syariat sekarang banyak orang sama makrifat, nggak mau lagi sholat 5 waktu, gagal paham. Itu iblis, hati-hati itu. Tasawuf yang hak itu tidak mendengar syariat. Alangkah hebat kamu, lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah aja lebih dari makrifat, sudah ketemu Allah di arsana, turun ke bumi masih tetap sholat 5 waktu. Justru syariat itu ada, justru makrifat itu adalah untuk menuntaskan, untuk menyempurnakan kesempurnaan syariat, bukan menghilangkan syariat. Itu tasawuf yang benar itu. Suri teladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita yang sampai hati kita gelap, kan ihsan tu anta budallah karena ketaraf wa ilam kentakun taraf fa innahu yaraka. Engkau beribadah bukan hanya sholat 5 waktu, ibadah 24 jam ya, ibadah tuh. Aktivitas kita ingat Allah walaupun kita tidak bisa melihat, Allah maha melihat. Kalau sudah makrifat dengan ihsan semua aman dunia ini Pak, tidak perlu lagi. Makanya pernah di Baghdad masa keemasan Islam itu Pak, nganggur itu pengadilan itu. Hakim-hakim di pengadilan nganggur, nggak pernah ada kasus, nggak pernah ada kasus. Tak pas terakhir pemerintahan Kesultanan Daulah Bani Abbasiyah itu ada kasus. Senang nih kan itu hakim itu ada kasus. Selama merintah nggak ada kasus. Saking damainya benar-benar syariat Islam diterapkan zaman itu. Ihsan ibadah tidak khusyuk, kosong rohaninya, sukhbah dengan guru mursyid itu perlu. Makanya sholat yang khusyuk itu salah satunya ada kebersihan hati. Bisa mi'rad, sholat yang naik itu sholat yang hati yang bersih. Karena kalau tasawuf judulnya ibadah kita itu sampai diterima atau ditolak. Makanya tidak kenal Allah, hanya mengenal hawa nafsu, makanya belajar tauhid asma dan sifat. Jangan sampai secara ma'rifatullah hijab nur jauh dari Allah. Tobat nasuha, perbanyak istighfar. Kanjeng Nabi saja istighfar per hari 75 sampai 100 kali, beliau itu yang maksum. Kita bukan maksum. Cucuk Nabi bukan. Sekarang saya tanya, berapa kali istighfar per hari kita? Nabi bisa 100 loh per hari. Nah, koreksi diri. Kalau tereko kami per hari minimal 1000 selawat juga. Sambil kegiatan apapun, namun sekali dulu. Kalau sanggup sekali dulu, alhamdulillah. Nabi itu nunjuk contoh, aku baik maksum lagi istighfar. Istighfar, tobat maksudnya. Dan juga tembakan bagi sudah merasa makrifat. Menikah sholat. Rasulullah saja tanda syukur nikmat itu bengkak-bengkak kaki tahajud. Karena wujud syukur kepada Allah. Lah kita tinggal ke sholat, na'udzubillah. Makrifat iblis itu bukan makrifatullah. Set. Oke. Hakikat. Bagaimana pandangan tauhid dan penyakit
penyakit hati, tauhid af'al, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat 96. Semua itu terjadi dengan izin Allah sebagai ujian. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syam ayat 8. Jadi kita ini pilihan, Pak. Jadi bagaimana Ustaz dalam tauhid itu? Kalau ada maksiat itu berarti itu gawi Allah. Memang segala sesuatu dengan seizin Allah ya. Tetapi bukan kadang surah As-Sam ini ayat 8 sudah Allah menunjukkan pilihan opsi. Dan demi jiwa dan menciptaannya kami ilhamkan kepada jiwa itu. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah jalan benar surga. Inilah jalan neraka. Pilihan. Yang berbuat itu siapa? Nafsunya. Nafsu. Jangan nyalakan Allah. Ada gagal paham itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Ganjaran perbuatan buruk, ya perbuatan buruk berikutnya. Langsung dia Allah. Wa ma asabaka min musibatin fa inallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Musibah menimpa dirimu itu dari Allah, sedangkan yang keburukan itu dari dirimu sendiri, dari nafsa. Makanya kita kenal nafsu kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Harus kita kenal jiwa nafsu kita itu. Makanya nafsu itu ada dua, ada nafsu akhlak yang buruk, nafsu yang sayyi'ah, ada nafsu yang mahmudah. Nafsu yang dirahmati Allah itu, nafsu syahwat, kemudian nafsu amarah, lawama, itu mesti dididik, sufya mulhima. Nah, kalau nafsu yang baik itu nafsu mutmainnah, radhiyah, mardiyah dan kamilah. Adab tauhidnya bagaimana? Nikmat. Apa nikmat? Ucap dengan syukur, hayat dengan hati, kemudian buktikan tanda syukur itu dengan sedekah, dengan ibadah, ditambah frekuensi ibadahnya. Alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Terus kita muhasabah. Nah, ada yang kedua, ada 4 racun perusak fitrah itu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu qaddasirul aziz mengatakan, pertama nafsu amarah. Nafsu amarah mesti dijinakkan. Perusak itu ada nafsu yang tidak dijinakkan. Ini pengaruh lingkungan. Ya, biasanya dari kecil itu ada ya orang dusun kami. Itu waktu masih bujang kecil SMP SD itu suka ngumpeti BH mbak-mbak ayu-ayunya. Tak ngilang. Bekerja di Palembang insya Allah ngilang. Ganti kelamin jadi cewek cantik. Ada foto di rumah ini di pelaju tuh. Ya, orang ini menikah sama bule Prancis. Woi, kaya raya, Pak. Kebalik ke dusun. Kalau panggil Kanang, dusun Kanang. Kanang tuh lanang ya. Mak, betina cantik. Aku nih Kanang, nah. Mak, mana gak baju betina ini? Dia bisnis permata berduit, Pak. Rumah ini poligon Palembang banyak. Nah, inilah ya. Itu duit haram itu. Ganti kelamin, mungkin dia jadi pelacur. Luar negeri, kemudian bekerja di luar negeri. Itu Masya Allah. Demi dunia. Makanya, zuyyina linnas hubus syahawat. Al-Imran ayat 14. Yang ketiga, jauh dari zikir. Makanya benteng kita ini, setan itu mudah masuk, Pak. 7 titik latihan tasawuf, pasti diisi dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Setornya punya metode. Pernah Abah sampaikan di sini kan? Jin iblis semacam itu di sini galau. Dado kita ini. Makanya kalau ada yang datang ke Abah Hendy minta ruqyah, bah, aku nak kirim santet, jangan suuzon. Justru ngesuuzon itu kamu masuk, membuka celah setan masuk. Koreksi diri, introspeksi diri. Kenapa kamu bisa masuk ilmu orang? Berarti nggak ada benteng. Bukankah la ilaha illallah husni, la ilaha illallah. Diriku tak ada, hanya dia yang ada. Nah, masuk benteng Allah. Kalau sudah masuk benteng Allah, aman. Ini yang suka ngobatin orang, suka banyak yang serang balik ya. Yang tidur refleks itu, mantul sini. Kembali kita mengirim santet musuh. Allah Akbar, refleks terbangun sendiri. Allah jaga. Karena kita 24 jam kalau begitu muter, insya Allah dengan izin Allah. 4 putus dari ulama. Nah, jangan dakwah ulama, dekati ulama, belajar. Nanti tidak ada kompas. Hidup ini mesti punya kompas.
Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani Qadasirul Aziz mengatakan hati itu cermin. Jika berkarat dosa, fitrah tidak tampak, kesuciannya berkotor, gosok dengan taubat istighfar, maka kinclong hati kita itu, bersinar, masuk cahaya Allah itu. Mudah menerima hidayah. Sekarang secara makrifat, kemudian kita ambil kesimpulan nanti, kita fana, kita ini fana Pak. Makhluk yang fana, manusia yang akan hancur binasa di hadapan Allah. Jangan ngaku-ngaku, jangan icak-icak macak-macak, jangan ngaku pintar. 7 sifat ma'ani itu kembali ke 7 sifat maknawi, bukan itu baik, seluruhnya kembali kepada Allah. Haula wala quwata illa billah. Sir asrar, kita harus tahu jalan pulang. Nah, tingkatan fana dalam menghadapi ujian nafsu itu pertama fana fil af'al, melihat semua perbuatan datang dari Allah, tidak menyalahkan manusia. Jangan salahkan orang itu, kita dede. Yang kedua fana fil sifat, melebur sifat nafsu ke sifat Allah, makanya akan terbit sabar, pemaaf, lemah lembut, halim, al-afu. Yang kedua fana fil zat, tidak ada yang diingat kecuali Allah, la maujud bihaqqin illallah. Jangan sholat ingat utang, baru bangun tidur buka HP, itu cuma diri kita. Baik, kita bangun tidur baca doa ada. Kenapa tanya? Nah itu puji Allah dulu, yang buka HP, ingat utang. Nah itulah. Sir asrar ada 47 lapis tobat. Pertama tobat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Gusti Allah menyukai orang bertobat, kembali ke fitrahnya, lahir batin, dan yang mensucikan diri lahir batin. Yang kedua mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjihad melawan nafsunya, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Yang ketiga puasa dan qiyamul lail, fa'alaihi bisawm. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku. Sehingga setan iblis itu masuk ke pori-pori dalam diri kita manusia itu melalui nafsu kita, aliran darah. Maka persiapkan zikir, suhbah dengan guru mursyid, kemudian menikah. Obatnya menikah, tilawah, baca Quran dan zikir, dan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa janji Allah? Al-Furqan 70, ila man taba wa amana wa amila amilan salih fa ulaika yubaddalullaha sayyiatim hasanat, yubaddilullah sayyiat hasanat. Sesungguhnya barang siapa yang bertobat, yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Terakhir, kaum para ulama arifin billah, para aulia mengatakan satu, Syekh Imam Junaid Baghdadi radhiyallahu, tugas wali bukan menghukum, tugas wali adalah menyembuhkan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah ada orang kafir, kata Allah. Yang kedua, qaul Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin, tinggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik, hobi. Ikhlas adalah Allah selamatkan dari keduanya. Yang ketiga, Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda bergantung pada amal, berkurang harapan saat terpeleset, padahal Allah Maha Pengampun. Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani Qadasirul Aziz mengatakan, nafsu itu seperti anak kecil. Jika tidak dididik, dia minta yang haram. Didiklah dengan lapar dan zikir. Dan kaidah sufi mengatakan, ankirul munkar la takrok annas. Ingkari kemungkarnya, sayangi manusianya. Penutup, ada 4 garis pertahanan umat, yaitu garis tugas dan dalil. Pertama, benteng kita terakhir itu ada yang mau dirusak orang-orang Yahudi, orang kafir, iblis setan, dan dajjal, yaitu keluarga. Sekarang maksiat di HP. Makanya Hendri berdakwah di medsos seperti ini apa? Jarang, sedikitnya ada beberapa orang yang duduk majelis taklim ini. Lebih banyak duduk di majelis HP. Makanya berdakwah media sosial itu penting. Kaget urusan riya atau Allah melihat hati manusia itu ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu, keluargamu disiksa api neraka. Alaiha malaikatun ghilas. Di neraka itu malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah ingkar bermaksiat atas segala perintah Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun, senantiasa taat atas perintah Allah. Jadi abah ini sepahit lidah,
Sunting sakti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata yang benar walaupun pahit kulil haq wala kana murran. Nak tersinggung lah kamu kati urusan aku. Nyampe ku sampaikan. Yang kedua. Yang ketiga, negara, tegakkan hukum. Kita sebagai RT tegakkan di RT kita, jaga lingkungan kita. Kemudian diri istiqomah. Makanya kita berdoa setiap saat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, Allahumma tsabbitna bil iman, wasabbitna bil Islam, wasabbit bit tauhid, wasabbitna bil i'tiqad wal ma'rifah dan seterusnya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iya, monggo. Kasih Pak Haji. Kemudian ada 3 wasiat penutup terakhir. Pertama, tegas pada prinsip. Karena Allah bukan karena benci kepada perbuatan. Bukan orangnya, perbuatannya ya. Yang kedua, rahmat Allah pada manusia. Kita semua adalah manusia biasa, tempat salah. Mal khata' wa nisyan. Kullu bani Adam khata' wa khata' yang tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik kesalahan ada bertobat. Dan terakhir, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Karena dilarang berputus asa dari rahmat Allah, itu termasuk orang kafir. Marilah kita tutup, sebelum kita tutup kafaratul majlis, kita berdoa. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hadi, ya Syafi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon terimalah iman dan Islam kami, ya Allah. Mohon terimalah 2 kalimat syahadat kami, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang besar maupun kecil, yang sengaja maupun tidak disengaja. Bil khusus dosa-dosa apabila dari anak, jauhkanlah anak keturunan kami dari LGBT, ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami dalam fitrah kami, ya Allah. Zuriat kami kepada fitrah, sucikan hati kami, jaga pandangan mata kami, pelihara kemaluan kehormatan diri kami. Gantilah maksiat dosa kami dengan ketaatan dan amal soleh. Dan ampuni kami ya Allah. Dan ampuni orang-orang yang mendapat hidayah. Berikan mereka hidayah. Yang sudah tercebur di dalam lembah maksiat, Engkau ampuni. Engkau angkat dari lembah dosa ke jalanmu yang lurus. Ampuni kami dan mereka semua. Berilah mereka taufik hidayahmu. Amin. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sebelum mereka mau merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Mungkin ini saja, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dan mohon dibuka pintu lebar, pintu kemaafan dan pintu keampunannya. Apabila ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila kata-kata Abah Hendrik Kusnadi yang fakirin doa di hadapan Allah ini melukai hati, mau kemana obat yang bisa dicari. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, nashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwafiqun ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.